Welcome to NEET Physics Tamil. System of particles and rotational motion problems are solved. Question number 7.16. From a uniform disk of radius r, a circular hole of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. Initially ஒரு டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் இருக்குது. அதோட சென்டரில் இருந்து ஆர் பை 2 டிஸ்டன்ஸில் ஸ்மால் டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் பை 2 வந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டிங் ஃப்ளாட் பாடிக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்கும்னு லொக்கேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் சென்டர் திஸ் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எந்த அளவுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி இருக்கும். ஸோ இந்த ரிசல்ட்டிங் பாடியோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ஒரிஜினலாக இருந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, தட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் த பிகர் டிஸ்க், அதில் இருந்து எவ்வளவு ஷிஃப்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு சிம்பிளாக கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் செட் பண்ணுவோம். ரெண்டு சென்டருமே எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஆர், அதனால் அதோட சென்டர் ஓ வில் பி r,0. இந்த ஸ்மாலர் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து r by 2 டிஸ்டன்ஸ் இந்த சென்டர் ஆர் ஓல இருந்து தள்ளி இருக்குது. அதனால் அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் will be 3 by 2 r,0. So naturally the edge will be 0,0. So initial center of mass or center of gravity also for the bigger disk will be at O, r,0. Mass density வந்து சிக்மான்னு எடுத்துக்கிறோம், kg by area. That is ஒரு யூனிட் ஏரியாவுக்கு சிக்மாங்கிற மாஸ் இருக்கும். அப்போ இதை வந்து ஏரியாவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ஏரியாவுக்கான மாஸ் கிடச்சிரும். Hence initial mass equal to pi r square into sigma, that is area of the initial disk, multiplied by mass density sigma equal to m. Then radius of the smaller disk, remove பண்ண disk ஓட radius வந்து r by 2. Therefore its mass will be pi into r by 2 whole square into sigma, இது area into mass density, equal to pi r square by 4 into sigma. Pi r square sigma is equal to m னு பார்த்தோம் இதில். Therefore mass of the smaller disk is m by 4. Then mass of the new body will be m minus m by 4 equal to 3 by 4m. The new shape is equivalent to two masses, one with mass m with center at O, original center, and the other with mass minus m by 4 with center at 3 by 2 r,0. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டிங் மாஸோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரிசல்ட்டிங் பாடியை வந்து ரெண்டு பாடிக்கு ஈக்குவலண்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து மாஸ் m இருக்கிற டிஸ்க் வித் இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் r,0. இன்னொன்று வந்து மாஸ் minus m by 4 நெகட்டிவ் மாஸ் இருக்கிற டிஸ்க் வித் இட்ஸ் சென்டர் அட் 3 by 2 r,0. That is one larger disk mass m, smaller disk of mass minus m by 4. Therefore center of mass of the new body will be m into its distance from origin r plus இதோட mass minus m by 4 into its distance from origin 3 by 2 r divided by இதோட mass m plus இதோட mass minus m by 4 equal to mr into 1 minus 3 by 8 divided by 3 by 4m. இதை simplify பண்ணோம்னா 5 by 6r. That is center of mass of the new body is at a distance of 5 by 6r from the origin. This is equal to r minus 1 by 6r. That is origin இருந்து rங்கிற distance போய் backward 1 by 6r போனால் center of gravity of the new mass கிடைக்குது. That is center of gravity is 1 by 6r behind O, center of gravity of the original body. Center of gravity for the new body will be same as center of mass, that is 1 by 6r behind O. So smaller objects, smaller bodies க்கு வந்து center of massம் center of gravityயும் சேமாக தான் இருக்கும். அதனால் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் 1 by 6r behind O, that is geometric center of the original disk. Question number 7.17. A meter stick is balanced on a knife edge at its center. That is ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல், அதோட சென்டரில் நைஃப் எட்ஜ் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மீட்டர் ஸ்டிக்னு கொடுத்ததுனால அதோட என்டையர் லென்த் வில் பி 1 meter. ஸோ அதோட சென்டர் வில் பி
half meter from either edge. That means அதோட mass வந்து யூனிஃபார்மா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். When two coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at the 12 cm mark. So meter scale ல 0ல இருந்து 1 cm 2 cm 3 cm 12 cm அப்படியே 100 cm வரைக்கும் போகும். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மீட்டர் ஸ்கேல்ல 12 சென்டிமீட்டர் மார்க்ல வந்து ரெண்டு காயின் ஈச் 5 கிராம் மாஸ் இருக்கிற ரெண்டு காயின் வந்து ஒன் ஆன் அனதர் வைக்கிறாங்க. தென் இப்போ ஸ்டிக்கு வந்து நைஃபை 45 சென்டிமீட்டர் மார்க்ல வைக்கிற போது பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. தென் வாட் இஸ் தி மாஸ் ஆஃப் தி மீட்டர் ஸ்டிக்? இந்த மாதிரி இருக்கிற போது மீட்டர் ஸ்டிக்கோட மாஸ் என்ன? ஸோ இனிஷியலா மீட்டர் ஸ்டிக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் சென்டரில் ஒரு நைஃப் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் 12 சென்டிமீட்டர் மார்க்கில் வந்து ரெண்டு காயின் ஈச் 5 கிராம் மாஸ் இருக்கிறத ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இந்த நைஃப் வந்து 45 சென்டிமீட்டர் மார்க்கில் வந்து பாட்டமில் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த நைஃப் வந்து 50 சென்டிமீட்டர் மார்க், அதாவது சென்டர்லேயே இருக்கிற போது இந்த ரெண்டு காயின்ஸையும் 12 சென்டிமீட்டரில் வச்சோம்னா அன்பேலன்ஸ்ட் ஆயிரும், இந்த சைடு டில்ட் ஆயிரும். அதனால் நைஃபை வந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் தள்ளணும். ஸோ 45 சென்டிமீட்டர், தட் இஸ் 5 சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த சென்டர் வந்து அதை லெஃப்ட் வார்டு தள்ளுற போது இந்த காயின்ஸ் வெயிட்டு கூட இந்த ஸ்கேல் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுது. ஸோ இந்த மீட்டர் ஸ்டிக்கோட மாஸ் வந்து எம்னு வச்சுக்குவோம். லென்த் ஆஃப் மீட்டர் ஸ்கேல் இஸ் 100 சென்டிமீட்டர். இது வந்து பை ஃபேக்ட். ஃபார் ஈக்லிபிரியம் அபவுட் தி நைஃப் லொகேஷன் தட் இஸ் அட் 45 சென்டிமீட்டர் மார்க். அட் ஈக்லிபிரியம் நைஃப் வந்து 45 சென்டிமீட்டர் மார்க்கில் வச்சுருக்காங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த காயின் வெயிட்டோட பேலன்ஸ் ஆகுது. இப்போ மூமெண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 10 கிராம் காயின்ஸ் வில் நாட் டவுன்வார்ட். இந்த ஸ்கேலோட வெயிட் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் 50 சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் மார்க். அதோட வெயிட் mg இன்டு 50 minus 45 ஆர் 5 சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த நைஃப் லொகேஷன். ஸோ இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகணும், இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். எப்படி? ஹவு? இந்த கொஸ்டின் வந்து ட்ரிக்கி பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸ்கேல் வந்து யூனிஃபார்ம் மாஸ் டென்சிட்டியில் இருக்கிறதா கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்கேல் இஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மாஸ் டென்சிட்டி பர் யூனிட் லென்த். அதாவது ஸ்கேல் வந்து ஒரு இடத்துல அதிகமான மாசு, இன்னொரு இடத்துல கம்மியான மாசு, அந்த மாதிரி கிடையாது. யூனிஃபார்ம்லி மாஸ் இருக்குது. அதனால் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் தி ஜாமெட்ரிக் சென்டர், தட் இஸ் அட் 50 சென்டர் மார்க். அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஜாமெட்ரிக் சென்டரில் வரும், அதாவது 50 சென்டிமீட்டர் மார்க். ஏன்னா அதோட ஃபுல் லென்த் 100 சென்டிமீட்டர். இட் இஸ் ஈக்குவலன் டு எ பாயிண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் மாஸ் on a massless strip of length 100 cm. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கேல் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஈக்குவல் டு எ பாயிண்ட் மாஸ் அட் தி மிடில் ஆஃப் எ 100 மீட்டர் லாங் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் நெக்லிஜிபிள் மாஸ். ஸோ ஸ்கேல் ஆஃப் 100 சென்டிமீட்டர் வித் மாஸ் எம்னா அதுவும் ஒரு ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப், அதில் வந்து 100 சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் மாஸ்லெஸ் ஸ்ட்ரிப்பில் 50 சென்டிமீட்டரில் மாஸ் எம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இருக்கிறதும் ஒன்று தான். தேர்ஃபார் அந்த பேலன்சிங் வித் நைஃப் எட்ஜ் டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை ஆகிருக்குது. தட் இஸ் நைஃப் எட்ஜிலிருந்து 5 சென்டிமீட்டரில் மாஸ் எம் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்குது. நைஃப் எட்ஜிலிருந்து இந்த சைடு வந்து 33 சென்டிமீட்டரில் 10 கிராம் காயின்ஸ் வந்து சீட் ஆகிருக்குது. நைஃப் எட்ஜிலிருந்து 5 சென்டிமீட்டரில் வந்து என்டையர் மாஸ் ஆஃப் தி ஸ்கேல் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆகி இருக்குது. 12 சென்டிமீட்டர் மார்க்கில் வந்து ரெண்டு காயின்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து மாஸ் 10 கிராம் வந்து சீட் ஆகி இருக்குது. ஸோ 12 சென்டிமீட்டர் டு 45 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 33 சென்டிமீட்டர். அதனால தான் இந்த டயக்ராமை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நைஃப் எட்ஜிலிருந்து 33 சென்டிமீட்டரில் வந்து 10 கிராமை காட்டுறோம், நைஃப் எட்ஜிலிருந்து 5 சென்டிமீட்டரில் மாஸ் எம்மை காட்டுறோம். Scale is of uniform mass density per unit length. Hence its center of mass is the geometric center, that is at 50 centimeter mark. It is equivalent to a point mass of scales mass on a massless strip of length 100 centimeter. Equilibrium about the knife point. ரெண்டு சைடும் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸஸ்க்கு மூமெண்ட் எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல டியூ டு 10 கிராம் த ஃபோர்ஸ் ஆர்
weight acting will be 10 grams into g. இந்த பக்கம் m grams into g. இது வந்து weight due to the mass m. Therefore, movement about the knife edge on LHS side வந்து 10 grams into g weight into perpendicular distance 33 centimeter. That is, இதோட weight வந்து will knocked downward. Naturally, அதோட perpendicular distance towards knife வந்து this much distance, that is 33 centimeter. இப்போ right hand side to the knife edge mg act பண்ணுது, weight due to the mass and this is downward. இதோட perpendicular distance to the point of action, that is knife edge வந்து 5 centimeter. So distances are in centimeter. So they will get cancelled out. இந்த யூனிட்ஸ் தான் கேன்சல் அவுட் ஆகும், நாட் 33 and 5. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மாஸ் கிராமில் எடுத்துருக்குறோம், இங்கே எம்முக்கு வந்து யூனிட் போடலை. ஸோ நேச்சுரலி எம்மு வந்து வாட் எவர் வி கெட் வில் பி இன் கிராம்ஸ். ஜி அண்ட் ஜி வில் கெட் கேன்சல்ட் அவுட். தேர்ஃபார் இதிலிருந்து எம் கால்குலேட் பண்ணோம்னா எம் பிகம்ஸ் 66 grams. So the mass of the scale is 66 grams. Question number 7.18. A solid sphere rolls down two different inclined planes of the same heights but different angles of inclination. ஒரு ஸ்மால் ஸ்பியர், சாலிட் ஸ்பியர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் இருந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்லோப் இருக்கிற பிளேனில் ரோல் டவுன் ஆகுது. அதே ஸ்பியர் வந்து இன்னொரு பக்கம் ஸ்டீப் ஸ்லோப் இருக்கிற பிளேன் வழியாக ரோல் டவுன் ஆகுது. இந்த மாதிரி அது ரோல் பண்ணுற போது will it reach the bottom with the same speed in each case? ரெண்டு கேஸ்லையும் அது பாட்டம் ரீச் பண்ணுற போது சேம் ஸ்பீடில் ரீச் பண்ணுமா? தென் will it take longer to roll down one plane than the other? ஸோ இந்த ஸ்பியர் வந்து சேம் மாஸ் இருக்குது, இந்த இன்க்ளினேஷன் குறைவாக இருக்கிற பிளேன் வழியாக ரோல் டவுன் ஆகுது, தென் ஸ்டீப் பிளேன் வழியாக ரோல் டவுன் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஆகிற போது ஒன்றில் வந்து லாங்கர் டைம் எடுத்துக்குமா, இன்னொன்றில் வந்து ஷார்ட்டர் டைம் எடுத்துக்குமான்னு கேட்குறாங்க. இப் ஸோ விச் ஒன் அண்ட் ஒய்? அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா எந்த பிளேன் வழியாக ரோல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு அதிக டைம் எடுத்துக்கும், அதுக்கான ரீசன் என்ன? சப்டிவிஷன் ஏ. வில் இட் ரீச் தி பாட்டம் வித் த சேம் ஸ்பீட் இன் ஈச் கேஸ்? ரெண்டு கேஸ்லேயும் அது வந்து பாட்டமை சேம் ஸ்பீடில் ரீச் பண்ணுமா? எஸ். Since vertical height is same for both planes, the sphere will reach the bottom with the same speed in each case. So starting point வந்து same heightல இருக்குது h. அதனால் அந்த ஸ்பியர் வந்து எந்த சைடு ரோல் டவுன் பண்ணாலும் பாட்டம் ரீச் பண்ணுற போது சேம் ஸ்பீடில் ரீச் பண்ணும். mi of solid sphere, that is moment of inertia வந்து 2/5 mr². Conservation of energy gives its kinetic energy at the bottom equal to potential energy at the height h. So kinetic energy is in two parts, due to translational motion and due to rotational motion, that is half me square plus 1/2 I omega square equal to mgh. Half me square plus 1/2 into 2/5 mr square into omega க்கு பதிலாக v by r, therefore v square by r square. இது வந்து ஈக்குவல் டு mgh, பொட்டன்சியல் எனர்ஜி. ஸோ இதில் r square கேன்சல் ஆயிரும். m is in all terms. LHS சைடும் ரெண்டு டேர்ம்லையும் m இருக்குது, RHS சைடு m இருக்குது, therefore that also will be cancelled out. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 7/10 v square equal to gh. v equal to square root of 10 gh by 7 for both the planes. ஸோ ரெண்டு பிளேனுக்கும் இந்த ஸ்பியர் வந்து பாட்டமில் ரீச் பண்ணுற போது சேம் ஸ்பீட் கிவன் பை திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இருக்கும். இந்த ஸ்பீடில் பார்த்தோம்னா மாஸ் வந்து நாட் அட் ஆல் இன்வால்வ்டு. தட் மீன்ஸ் இங்கே பெரிய சைஸ் ஸ்பியர் வச்சாலும் சின்ன சைஸ் ஸ்பியர் வச்சாலும் எல்லாமே பாட்டம் ரீச் பண்ணுற போது சேம் ஸ்பீடில் தான் ரீச் பண்ணும். காம்பனண்ட் ஆஃப் ஜி அலாங் த பிளேன் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம்.
ஸோ இந்த ஸ்லோப் கம்மியாக இருக்கிற பிளேன், இன்க்ளினேஷன் கம்மியாக இருக்கிற பிளேனில் வந்து இந்த ஸ்பியர் ரோல் டவுன் ஆகி வருது. தட் இஸ் இந்த ஸ்பியர் வந்து ரோலிங் அண்ட் ஆல்சோ moving forward along the slope downward, moving downward along the slope. At any point, G will act vertically downward, not vertical to the plane, but vertically downward. Then, in the G oda component along this plane will be, in the angle என்னவோ அதோட cos தீட்டாவால் இந்த G மல்டிப்ளை பண்ணணும். இந்த angle வந்து தீட்டான்னு கொடுத்துட்டாங்க. Therefore, இந்த angle வந்து 90 மைனஸ் தீட்டா இருக்கும். ஸோ G இன்டு காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா வரும். தட் இஸ் G சைன் தீட்டா. அதே மாதிரி இந்த சைடு வாட் எவர் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் தேர், G இன்டு சைன் ஆஃப் தட் ஆங்கிள், தட் வில் பி தி காம்பனண்ட் ஆஃப் G அலாங் திஸ் ஸ்லோப். Acceleration due to gravity along the plane of angle theta is G sin theta. Since rolling also done with sliding, acceleration along the plane equal to G sin theta by 1 plus K square by R square. Translation மட்டும் இருந்துச்சுன்னா, that is motion without rolling இருந்துச்சுன்னா, G ஓட component along this plane will be G sin theta. Rolling இருக்கிற போது acceleration along the plane will be G sin theta by 1 plus K square by R square. Kங்கிறது radius of gyration. So இதில் Kங்கிறது radius of gyration, where K square equal to moment of inertia by mr square equal to 2 by 5. ஏன்னா moment of inertia வந்து 2 by 5 mr square divided by mr square போடுற போது it becomes equal to 2 by 5. இதில் வந்து அந்த ஹெயிட்டில் இருக்கிற போது அதோட இனிஷியல் ஸ்பீடு u வந்து 0. லென்த் ட்ராவல்டு அலாங் த பிளேன், தட் இஸ் இங்கே இருந்து பாட்டம் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அது ட்ராவல் பண்ண லென்த் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு s ஈக்குவல் டு ut ப்ளஸ் ஆஃப் at ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் u இனிஷியல் ஸ்பீடு வந்து 0, அதனால் ஆஃப் at ஸ்கொயர் ஆஃப் இன்டு g sin theta by 1 ப்ளஸ் K square by R square into T square யூஸ் பண்ணுறோம். So this is equal to A then T square equal to half into G sin theta by 1 plus K square by R square வந்து 2 by 5. Simplify பண்ணா 5G sin theta by 14 T square. இந்த length வந்து நாம in terms of H ஈஸியாக சொல்லிடலாம். This H is this length into sin theta. Therefore, this length will be H by sin theta. Wrong method of finding the component of G along the inclined plane, that is along AC. Sometimes in a hurry somebody will make a mistake in finding the component of G along this. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஆங்கிள் தீட்டான்னு கொடுத்துட்டாங்க, ஆப்போசிட்டில் G வருது. Therefore, people may assume AC hypotenuse, this one G is opposite side, then AC and G are related as G equal to AC sin theta. அதுக்கப்புறம் component along AC will be G by sin theta. இது வந்து wrong. ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் we are mixing different parameters. இங்கே force, இங்கே force, இங்கே வந்து one side of this right triangle. Consider the angle and direction of the force are G only in deciding the component along AC. ஸோ ஜியோட காம்பனண்ட் அலாங் எந்த டைரக்ஷன் வேணுமோ அந்த டைரக்ஷனுக்கும் ஜியோட டைரக்ஷனுக்கும் இருக்கிற ஏங்கிள் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஏங்கிள் சே எக்ஸ்னா ஜியோட காம்பனண்ட் அலாங் திஸ் வில் பி ஜி காஸ் எக்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அது தீட்டா கிடையாது, 90 மைனஸ் தீட்டா, அதனால ஜி காஸ் 90 மைனஸ் தீட்டா, தட் இஸ் ஜி சைன் தீட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி நாம hasty manner வந்து calculate பண்ணிடுவோம், that will be wrong. Component along the plane will not be G by sin theta. எப்பவுமே ஒரு particular physical quantity ஓட component will be smaller than the physical quantity. So G sin theta you know smaller than G. Now time taken to reach the bottom by rolling and sliding on the two slopes. Then time taken equal to square root of 14L by 5G sin theta. That is length traveled வந்து 5G sin theta by 14 into T square னு பார்த்தோம். இதில் இருந்து T வந்து calculate பண்ணுறோம். Equal to square root of 14 into
L க்கு பதிலாக h by sin theta. That is by simply trigonometry divided by 5g sin theta equal to simplify பண்ணா 1 by sin theta square root of 14h by 5g. That is within the square root sin theta square ஆயிரும், அதை வெளியே எடுத்தாச்சு 1 by sin theta and within square root மற்ற termsகள்லாம் there is no square root, அதனால within square root போடுறோம் 14h divided by 5g. Therefore time taken is inversely proportional to angle of slope. So angle of slope அதிகமாக இருந்தால் குறைவான டைம் எடுத்துக்கும், angle of slope ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமான டைம் எடுத்துக்கும். h equal to L sin thetaங்கிறது from trigonometry அந்த ட்ரையாங்கிளை நம்ம முதல்லையே பார்த்தோம், அதில் வந்து h வந்து L sin thetaன்னு பார்த்தோம். Therefore for subdivision C answer is along the plane with less slope more time is taken. Same is the case in pure sliding. So இதுக்கு என்ன ரீசன்னா time taken is inversely proportional to the angle of slope. Question number 7.19. A hoop of radius 2 meter weighs 100 kg. That is ஒரு circular ring or circular band வந்து 100 kg mass இருக்குது, அதோட radius வந்து 2 meter. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 cm per second. இது வந்து ஒரு horizontal floorல ரோல் பண்ணுது, அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுற போது அதோட center of mass வந்து moving with a speed of 20 cm per second. How much work has to be done to stop it? ஸோ இந்த மாதிரி அது ரோல் பண்ணி வர்ற போது அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணணும்? ஸோ 100 kgங்கிறது வெரி ஹெவி மாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சர்க்குலர் ரிங் வந்து 20 cm per second ஸ்பீடில் ரோல் பண்ணி வர்ற போது அதை வந்து நிறுத்தினோம்னா எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணணும்? ஹூப் இஸ் ஏ சர்க்குலர் பேண்ட் ரிங் ஆர் ரிங் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட். Its center of mass Cm will be at geometric center. Total energy of the hoop will be equal to the work to be done to stop the hoop. So இந்த hoop வந்து rolling and translational motionல வந்து ரோல் பண்ணி ஒரு டைரக்ஷனில் போகிற போது அதோட டோட்டல் எனர்ஜி என்னவோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலான ஒர்க் செஞ்சோம்னா தான் அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே டிரான்ஸ்லேஷனல் ஸ்பீட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து 20 cm per second கொடுத்துட்டாங்க, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.2 meter per second. ஸோ இந்த ஹூப்போட சென்டர் ஆஃப் மாஸோட டிரான்ஸ்லேஷனல் ஸ்பீடு வந்து 20 cm per second ஈக்குவல் டு 0.2 meter per second. இந்த டாட், இந்த ரெட் கலர்டு டாட்டை வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, இது ஜஸ்ட் ஏ மார்க் ஆன் தி பேண்ட். ஸோ யூ நோ சென்டி மீன்ஸ் 1/100, அதனால் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் இஸ் 1/100 meter per second, that is 20 into 1/100 meter per second equal to 0.2 meter per second. Now let us see how this band rolls and moves forward in the horizontal plane. இந்த ஹூப் வந்து ரோலிங்ல ஃபார்வர்டு போகிறபோது டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஹூப் வில் பி ஆஃப் mE ஸ்கொயர் டியூ டு டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் பிளஸ் ஆஃப் I ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆஃப் mE ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் mr ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர், தட் இஸ் I வந்து mr ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆஃப் mE ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் mr ஸ்கொயர் இன்ட்டு v ஸ்கொயர் பை r ஸ்கொயர். ஒமேகா வந்து v பை r, தேர்ஃபார் ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு v ஸ்கொயர் பை r ஸ்கொயர். r ஸ்கொயர் கட் ஆயிரும், இங்கே ஆஃப் mE ஸ்கொயர், இங்கேயும் ஆஃப் mE ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு mv ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மாஸ் 100 kg இன்ட்டு வெலாசிட்டி 20 cm per second ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ஸ்பீடு வந்து சென்டிமீட்டர் பர் செகண்டில் கொடுத்ததுனால இட் இஸ் நாட் ஸ்டாண்டர்ட் SI யூனிட், kg இஸ் SI யூனிட், அதனால் அங்கே kg மென்ஷன் பண்ணல, இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிறதுனால அந்த யூனிட்டோடு எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட் 20 cm per second மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றிட்டோம் 0.2. ஸோ 0.2 ஸ்கொயர்
multiplied with 100 kg equal to 4 joule. Hence, the work to be done to stop the hoop is 4 joule. So, அந்த ஹூப் 100 kg இருந்தாலும் அது ரோல் பண்ணி வர்றபோது அதை நிறுத்துறதுக்கு ஜஸ்ட் 4 ஜூல் அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணால் போதும். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ பிக் லாரி டயர் ரோலிங் அண்ட் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு யூ. அதை நீங்கள் எப்படி அது மேலே ஒர்க் பண்ணி தட் இஸ் ஒரு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணி அதை ஸ்டாப் பண்ணுறீங்கிற மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டின். ஸோ அந்த லாரி டயர் உங்களை நோக்கி ரோல் பண்ணி ஒரு ஸ்பீடில் வர்றபோது அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவீங்க, அதுதான் இந்த கொஸ்டின். Question number 7.20. The oxygen molecule has a mass of 5.30 into 10 power minus 26 kg. Oxygen molecule mass கொடுத்துட்டாங்க, அதோட moment of inertia also they have given. In the moment of inertia is about an axis through its center perpendicular to the lines joining the two atoms. So oxygen is O2. ரெண்டு oxygen atom இருக்கும். இது ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம், அதோட நியூக்ளியஸ் இங்கே இருக்குது. இன்னொரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம், அதோட நியூக்ளியஸ் இங்கே இருக்குது. தென் இந்த ரெண்டு சென்டர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுற லைன், இந்த லைனோட சென்டருக்கு பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸை பொறுத்து மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா 1.94 into 10 power minus 46 கொடுத்துட்டாங்க. சப்போஸ் தி மீன் ஸ்பீட் ஆஃப் சச் எ மாலிகூல் இன் எ கேஸ் இஸ் 500 meter per second. ஸோ ஒரு கண்டெய்னர் உள்ள இந்த ஆக்சிஜன் கேஸ் இருக்கிற போது அதில் இருக்கிற ஒரு மாலிகுலோட மீன் ஸ்பீடு 500 meter per second கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு தட் இட்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ரொட்டேஷன் இஸ் 2/3 ஆஃப் இட்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன். அதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ரொட்டேஷன் 2/3 டைம்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன். ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி மாலிகூல். இந்த மாதிரி இருக்கிற போது இந்த மாலிகுலோட ஆவரேஜ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி தட் இஸ் ஆவரேஜ் ஒமேகாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். எனி கண்டெய்னர் சே பலூனுக்குள்ளே ஆக்சிஜனை ஃபில் பண்ணோம்னா அந்த பலூன் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற கேஸ் சீம்ஸ் டு பி ஸ்டேஷனரி. ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் மாலிகுல்ஸ் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் உள்ளே மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு டிப்பிக்கல் மீன் ஸ்பீடு 500 meter per second. இதை கிலோமீட்டரில் பார்த்தோம்னா அரவுண்டு 1700 kilometer per hourல இருக்கும். ஸோ இண்டிவிஜுவல் மாலிகுல்ஸ் ஹேப்பசாடாக ஹை ஸ்பீடில் அந்த பலூனுக்குள்ளே வேகமாக மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற போது அந்த மாலிகுலோட ஆவரேஜ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. Given kinetic energy of rotation equal to 2/3 of kinetic energy of translation, that is kinetic energy of rotation of 5 omega square equal to 2/3 into half me square. இது ke of translational motion of me square equal to 1/3 me square. 2 2 cancel ஆயிரும். Therefore omega square equal to 2 me square by 3i. or omega equal to square root of 2m by 3i into v. v outside the square root. இதில் m தெரியும், i given in the question. v mean speedum தெரியும் 500 meter per second. எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணால் omega becomes equal to 6.8 into 10 power 12 radians per second. This is equal to 1.8 into 10 power 10 rpm, that is 1800 crores revolutions per minute. So ஒரு பலூனுக்குள்ள ஆக்சிஜன் ஃபில் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அது ஸ்டேஷனரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் 1800 crores ஆர்பிஎம்மில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், சுற்றிக்கிட்டு மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. மூவ் ஆகிற ஸ்பீடும் ட்ரெமெண்டஸ் ஸ்பீடு 500 meter per second or roughly 1700 kilometer per hour. Question number 7.20ல some information. Moment of inertia of two body system about an axis is the sum of mi's of each body about the axis.
ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் மாலிகுல்ல 2 ஆட்டம் இருக்கிற மாதிரி 2 பாடி சிஸ்டத்தோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் an ஆக்சிஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சம் ஆஃப் எம்ஐஸ் ஆஃப் ஈச் பாடி அபவுட் தி ஆக்சிஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு பாடிக்கும் அபவுட் தி ஆக்சிஸ் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணி 2 பாடிக்கும் அதை டோட்டல் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் 2 பாடி சிஸ்டம். இது வந்து ஆப்ஷனல். இங்கே மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ஆக்சிஜன் மாலிகுல் கொடுத்துட்டாங்க. அபவுட் an ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் த லைன் ஜாயினிங் தி 2 நியூக்ளியை. ஸோ இந்த சிஸ்டத்துக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வில் பி மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் திஸ் ஆட்டம் பிளஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் திஸ் ஆட்டம் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ். மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானாவே ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கணும். இப்போ அந்த ஆக்சிஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து மாஸ் எம். அதனால இந்த ஆட்டத்துக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா m/2 r², இதுக்கு m/2 r². சம் பண்ணா mr². m வந்து ஆக்சிஜன் மாலிகுலோட மாஸ். This is the moment of inertia in terms of mass and distance between the 2 atoms. இது வந்து 1.94 into 10 power minus 46. இதை mr²க்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா m தெரியும், ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தோட மாஸ். ஆக்சிஜன் மாலிகுலோட மாஸ் வந்து m. m வந்து ஆக்சிஜன் மாலிகுலோட மாஸ் இன்டு r² equal to 1.94 into 10 power minus 46. இதில் இருந்து r² இது கிடைக்கும், r கிடைச்சிரும். Hence, distance between the atoms is 2r equal to 2 into this. Thanks for watching. Please subscribe and get more videos to crack the NEET examination. So, இந்த NCERT questions solve பண்ண பழகிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு 50% physics question tackle பண்றதுக்கான ability வந்துரும். Thank you.